दोस्तों नमस्कार, आदाब। ग्रामर मास्टर में आपનું સ્વાગત છે અને હું છું આપનો દોસ્ત અહેમદ તવાણી। મિત્રો, આ વિડિયાની અંદર જે આપણે ત્રણ કાર્ડ શીખી ગયા, ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સાદો વર્તમાન કાળ, ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ સાદો ભૂતકાળ, ધ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ સાદો ભવિષ્યકાળ। મિત્રો, આ ત્રણે ત્રણ કાર્ડનું મિશ્રણ આ अंदर आपणे समझवानुं छे। मात्र एक सेंटेन्स उपरथी, मात्र समझो, मात्र एक सेंटेन्स उपरथी त्रणेय त्रण कार्ड छे ई फटाफट 5 થી 10 मिनिटनी अंदर तमने आखो क्लियर थई जशे। पण शरत छे मित्रों, आ त्रणेय कार्डना जे विडिया छे तमे जोयेला हशे तो जो ना जोया होय के अधूरा जोयेला होय मित्रों, तो आ जे कार्ड छे आ विडियानी अंदर आ त्रणेय त्रण कार्ड है। द सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एटले के सादो वर्तमान काळ, द सिम्पल पास्ट टेन्स एटले के सादो भूतकाळ अने द सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले के सादो भविष्यकाळ। आ त्रणेय कार्डनी लिंक आ विडियानी अंदर छे। तो मित्रों, आ विडियो ओपन करी, लिंक ओपन करी आ त्रणेय त्रण कार्डनी शांतिथी जोई लीजो अने पछी आ विडियो जोजो। तो 10 मिनिटनी अंदर मित्रों आ कार्ड छे कम्प्लीट। हवे आपणे विडियोनी शुरुआत करशुं। तो मित्रों, हूँ तमने मात्र एक सेंटेन्स आपीश, एक वाक्य आपीश अने ए वाक्य समझी लो एटले आपणा त्रणेय त्रण कार्ड छे ध एंड। तो मित्रों, विडियोनी शुरुआत करशुं। अहींया ध्यान आपजो, एक वाक्य आपું છું તમને। ते शिक्षक छे अने नकार होय तो नथी। ते शिक्षक हतो अने नकार होय तो न हतो। ते शिक्षक हशे अने नकार होय तो न हशे। मित्रों, आटली ज वस्तु तमारे समझवानी छे, बरोबर जोजो। गुजरातीना वाक्यमां पहेला नंबर उपर आवे आपणो कर्ता छे, बीजा नंबर पर आवे आपणो कर्म छे अने त्रीजा नंबर पर जे कंई आपणे आवे छे ते आपणुं शुं छे? क्रियापद। तो आपणे समजाव्युं तो के क्रियापद उपरथी काळ आपणे नक्की करता होय छे, क्रियापद उपरथी आपणे काळ समजवा मळता होय छे। तो हवे आपणे मात्र अहींया ध्यान आपो, जो आमां छे के नथी, छे के नथी आवे ते टू बी नुं क्रियापद होय। क्या काळनुं? तो के सादो वर्तमान काळ। हतो, हती, हतु, हता आवे के न हतो, न हती, न हतुं आवे तो ए केवुं क्रियापद होय? टू बी नुं। अने काळ क्यो छे? सादो भूतकाळ। हशे, थशे, बनशे, न हशे, न थशे, न बनशे एवुं तो आ सादो भविष्यकाळ। हवे आ क्रियापद छे आपणुं टू बी नुं। अहींया आ काळमां पण आ क्रियापद छे आपणुं टू बी नुं अने आया सहायकारक क्रियापद, सहायकारक क्रियापद, कारण के एने टू बी नुं क्रियापद न कहेवाय, एने सहायकारक क्रियापद कहेवाय। सिस्टम त्रणेय त्रणनी सरखी ज छे, वाक्य रचना सरखी ज छे। एटले समजावुं छुं तमने, आ पॉइंट तमारे समजवानो छे। मात्र तमारे मगजमां बेसाडवानो छे, गोखणपट्टी करवानी नथी ने आने मारा एकेय विडियोमां गोखणपट्टी मित्रों करवानी सिस्टम छे नहीं। हूँ तमने सरल शैलीमां समजावुं छुं अने तमारे सरल शैलीमां समजवानी छे। एटले आपणा टेन्स छे ए कम्प्लीट। तो हवे आपणे विडियोनी शरूआत करशुं मित्रों। तो हवे आपणे गुजरातीमां आपणे पहेली वाक्य रचना लखीए छे। तो पहेला नंबर पर शुं आवशे? कर्ता। तो मित्रों, कर्तामां कोण छे? तो के ही। ओके, हवे आपणे कर्ता लखी दीओ, पछी शुं आवे? तो के टू बी ना क्रियापद होय तो टू बी ना क्रियापद। हवे ते शिक्षक आनुं पहेला लेशुं, छे के नथी, कयो काळ छे? वर्तमान काळ। केवुं क्रियापद छे? टू बी नुं। तो ही साथे टू बी नुं क्रियापद शुं आवशे? इज। हवे ते शिक्षक हतो, एक क्यो काळ छे? भूतकाळ छे। एमां क्रियापद केवुं छे? हतो, हती, हतु, हता आवे तो केवुं क्रियापद होय? तो के टू बी नुं। एटले अहींया आपणे टू बी नुं क्रियापद ही साथे टू बी नुं क्रियापद वो ज आवे। त्यार पछी ते शिक्षक हशे, थशे के बनशे एवुं आवे तो ए क्रियापद सहायकारक क्रियापद होय। अने क्यो काळ छे? भविष्यकाळ। तो आपणे ई साथे सेल के विल मूकवानो छे अने सहायकारक क्रियापद होय तो साथे बी मूकवानो छे। मित्रों, आ आपणा सेंटेन्स थई गया पूरा। हवे कर्ता आवी गयो, टू बी ना क्रियापद आवी गया, बाकी शुं रह्युं? कर्म। गुजरातीमां कर्म केटला नंबर उपर होय? बीजा नंबर उपर। आ टीचर,
ટીચર. સરસ, વેરી ગુડ. એક થઈ ગયું છે. હવે બીજું વાક્ય નકાર કરવાનું છે. તે શિક્ષક નથી. તો પેલા કરતા હી સાથે ટુ બીનું ક્રિયાપદ કયું આવે વર્તમાન કાળમાં? ઇઝ. અને પછી નકાર છે તો નોટ. એમ અહીંયા તે શિક્ષક ન હતો તો ટુ બીનું ક્રિયાપદ કોણ આવશે? વોઝ. નકાર છે તો નોટ. પછી ભવિષ્યકાળમાં તો એમાં પહેલા સહાયકારક ક્રિયાપદ કોણ આવશે? વિલ. પછી ફરજિયાત નોટ મૂકવાનો છે અને પછી એની સાથે બી મૂકવાનો છે. સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એટલે. તો મિત્રો આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. કરતા આવી ગયો, ટુ બીનું ક્રિયાપદ આવી ગયું, વાક્ય નકાર છે બધામાં નીચેના એટલે નોટ આવી ગયો, અને પછી જે કંઈ આપણો આવશે એ શું આવશે? કર્મ એટલે અ ટીચર. તો મિત્રો આપણે હકાર વાક્ય, નકાર વાક્ય અને હવે આવશે આપણું પ્રશ્નાર્થ. દાખલા તરીકે શું તે શિક્ષક છે? તો ટુ બીના ક્રિયાપદનું વર્તમાન કાળનું પ્રશ્નાર્થ. શું તે શિક્ષક હતો? તો ટુ બીના ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું પ્રશ્નાર્થ. અને શું તે શિક્ષક હશે? તો ભવિષ્યકાળનું સહાયકારક ક્રિયાપદનું પ્રશ્નાર્થ. તો હવે આપણે અહીંયા કરતા છે તો ટુ બીનું ક્રિયાપદ મળી ગયું, અહીંયા કરતા છે તો ટુ બીનું ક્રિયાપદ મળી ગયું, પરંતુ પ્રશ્નાર્થની અંદર આ ક્રિયાપદ પહેલાં આવે છે. તો આપણને ખબર કેમ પડશે કે એમ ઇઝ આર આવે, વોસ કે વેર આવે કે શેલ કે વિલ આવે? એના માટે આપણે કરતા ગોતી લેવાનું. તો મિત્રો કરતા અહીં તે છે આપણો. શું છે તે? હવે અહીંયા આવશે વર્તમાન કાળ હોય તો ટુ બીનું ક્રિયાપદ શું આવશે? ઇઝ. ભૂતકાળ હોય તો ટુ બીનું ક્રિયાપદ શું આવશે? વોસ કે વેરમાંથી એ સાથે વોઝ. અને ભવિષ્યકાળ હોય તો શું આવશે? શેલ કે વિલમાંથી વિલ. શેલ કે વિલમાંથી શું આવશે? અહીંયા વિલ. હવે આ આપણા ક્રિયાપદ થયા. આ આપણા ક્રિયાપદ થયા. હવે આ વાક્ય છે હકાર, આ છે નકાર અને આ પ્રશ્નાર્થ. હવે એમાં જો અહીંયા શેલ કે વિલ આવ્યો છે એટલે આપણે આપણી વાક્ય રચનામાં સહાયકારક કરવા માટે અને સહાય કરવા માટે બી ફરજિયાત મૂકવો પડે છે. બાકીના બીજા વાક્યમાં સીધો કર્મ મૂકી દેવાનો, અ ટીચર અને ક્વેશ્ચન માર્ક. સમજાઈ ગયું? કશું જ કરવાનું નથી. પહેલાં કરતા, ટુ બીનું ક્રિયાપદ કર્મ, કરતા ટુ બીનું ક્રિયાપદ નોટ કર્મ. પ્રશ્નાર્થમાં પહેલાં જવા દેવાનું સીધું. શું જવા દેવાનું છે? તો કે ટુ બીનું ક્રિયાપદ પ્લસ કરતા. ભવિષ્યકાળ હોય તો કરતા પછી શેલ કે વિલ મૂકી દેવાનો અને પછી કર્મ, પ્રશ્નાર્થની નિશાની. તો જોયું મિત્રો, આ 3 બોક્સ છે. એમાં અહીંયા 3 બોક્સ છે, ખાલી ક્રિયાપદ બદલાય છે, બાકી ગ્રામરમાં કશો ફેરફાર તો નથી. એક સાથે 3 કાળ, એક વાક્યની અંદર એક સાથે 3 કાળની સમજ આપણે સરળ ભાષામાં મિત્રો મેળવી છે. અને મને વિશ્વાસ છે તમારા ઉપર કે તમે થોડીક મહેનત કરશો, યાદ રાખશો એટલે ફટાફટ આ કાળ છે તમારો ક્લિયર થઈ જશે 100%. તો હવે ટુ બીના ક્રિયાપદ આપણે શીખી ગયા છે. હવે આવશે વુ-વાળા ક્રિયાપદ, 3 કાળના. એને પણ એક જ વાક્યની અંદર 3 કાળ આપણે ફટાફટ ક્લિયર કરી લેશું મિત્રો. તો હવે આ 3 કાળ આપણે શીખ્યા પછી 3 કાળના ટુ બીના ક્રિયાપદ આપણે શીખી ગયા છે. તો હવે ફરીથી આપણે 3 કાળના હું-વાળા ક્રિયાપદ સમજીએ એટલે આપણા 3 કાળ છે એનો જો પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન થઈ જશે. અહીંયા પણ હું તમને એક જ વાક્ય આપું છું, એક જ વાક્ય, અને એમાં પણ તમને ફટાફટ 3 કાળના હું-વાળા ક્રિયાપદ સમજાવી દે એટલે તમારો જે કાળ છે, સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ ક્લિયર. તો મિત્રો અહીંયા બરોબર જોજો. તે જૂનાગઢ જાય છે. નકાર હોય તો એમ કહેવાય કે જતો નથી. ભૂતકાળમાં હોય તો એમ કહેવાય કે તે વેરાવળ ગયો, અને નકાર હોય તો ન ગયો. અને ભવિષ્યકાળમાં તે જૂનાગઢ જશે અને ન જશે. મિત્રો અહીંયા 3 કાળ તમે બરોબર જોજો. તે જૂનાગઢ જાય છે, ખાય છે, પીએ છે, કેવું ક્રિયાપદ છે? હું-વાળું. જતો નથી, હું-વાળા ક્રિયાપદનું નકાર. તો અહીં જાય છે એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય?
ગયો, ખાય છે તો કે ખાધું, પીએ છે તો કે પીધું, લખે છે તો કે લખ્યું, એવું અહીંયા ક્રિયાપદ આવે એટલે ભૂતકાળ હોય. અને નકાર કરવું હોય તો ન શબ્દો, ખાધું તો કે ન ખાધું, પીધું તો કે ન પીધું, લખ્યું તો કે ન લખ્યું, વાંચ્યું તો કે ન વાંચ્યું, આવ્યા તો કે ન આવ્યા, એવું ક્રિયાપદ અહીંયા આવે. આપણે આગળના કાળમાં શીખી ગયા છે. હવે તે જુનાગઢ જશે, જવું ને સકોરાનો સ ભવિષ્યકાળમાં જવાનો છે, ન જશે તો ભવિષ્યકાળમાં કદાચ ન જાય. હવે આ 3 કાળ છે એને આપણે એક જ વાક્યમાં જેમ આપણે ટુ બીના ક્રિયાપદ શીખ્યા એમ હુંવાળા ક્રિયાપદ પર ફટાફટ સમજી લેશું. માત્ર તમારે વિડીયો જોવાનો છે અને સમજવાનો છે. એટલે 100% 3 ટેન્સ છે એનું સોલ્યુશન તમે કરી લીધું. મિત્રો તો આપણે જોઈએ, પહેલા નંબર ઉપર આવે એ કર્તા કહેવાય. શું છે? કર્તા. આપણો કર્તા કોણ છે? હી. હવે બરોબર જોજો, જવાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ગો. અને હિસીટ હોય તો શું કરવાનું છે? ક્રિયાપદના મૂળરૂપને છેડે એસ કે ES પ્રત્યય લગાડવાનો છે. એટલે મેં તમને શીખવાડ્યું હતું વર્તમાન કાળમાં કે SS, SS, CS, O કે Xમાંથી કોઈ પણ આવતો હોય તો ES લગાડવાનો છે, બાકી S લગાડવાનો છે. પણ હિસીટ હોય તો એસ કે ES ફરજિયાત લગાડવાનું છે. આ વિડીયો જોશો તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો, એટલે આ વાક્ય તમને ફટાફટ સમજાઈ જશે. હી ગોઝ. થઈ ગયું છે? ચાલો, ઓકે. હવે તે જુનાગઢ ગયો, એ કયો કાળ છે? ભૂતકાળ. તો ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય અહીંયા મિત્રો? ગોનું વેન. તો ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય મિત્રો? ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ વેન્ટ. તો આપણે વેન્ટ મૂક્યો છે અહીંયા. પછી તે જુનાગઢ જશે, તો અહીંયા શું આવે? સેલ કે વિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. સમજી લેજો. ત્રણેયની વાક્યરચના યાદ કરજો એટલે ફટાફટ તમને સમજાઈ જશે. પહેલાં કરતા હુંવાળું ક્રિયાપદ ઈસીડ છે એટલે કેસ લાગ્યો. કરતા ભૂતકાળનું રૂપ, ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ વેન્ટ, ગયો એટલે. કરતા શેલ કેવિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. હવે ચાહે જવાની વાત હોય તો અહીંયા ગો ટુ, વેન ટુ કે ગોઝ ટુ, એમાં ટુ આવે છે એટલે જવાની વાત છે દિશા દર્શાવવા માટે. હી ગોઝ ટુ, હી વેન ટુ, હી વિલ ગો ટુ. ક્યાં જશે? કર્મ, જૂનાગઢ. મિત્રો ખાલી આપણે એટલું જ સમજવાનું છે એટલે પૂરું. હવે સમજી લો કે આ વાક્ય હકાર છે. હવે એવી રીતના આપણે નકાર બનાવવાનું છે. તો નકારમાં પણ મિત્રો જોશો પહેલાં કરતા આવશે, પછી વર્તમાન કાળ હોય તો ડુ કે ડઝ આવે. એટલે એ સાથે અહીંયા શું આવશે? ડઝ. ભૂતકાળની અંદર દાખલા તરીકે તે જુનાગઢ ન ગયો તો ભૂતકાળ છે. તો આ જોજો, ભૂતકાળની વાક્યરચનામાં કરતા પ્લસ ડીડ આવે. શું આવે? ડીડ. અને ભવિષ્યકાળમાં તો ફરજિયાત સેલ કે વિલ આવે છે. ત્યાર પછી નકાર હોય તો નોટ મૂકવાનો. એટલે આ કરતા પ્લસ ડુકેડસ પ્લસ નોટ. અહીંયા જોવાનું નકાર વાક્ય છે એટલે ડુકેડસ પછી નોટ આવે. અહીંયા પણ નકાર વાક્ય છે એટલે ડીડ પછી નોટ આવે. અને અહીંયા પણ નકાર વાક્ય છે તે સેલ કે વિલ પછી નોટ આવે. હવે બધામાં ડુકેડસ કે ડીડ આવી જાય અથવા તો નકાર કે પ્રશ્નાર્થ હોય તો ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ આવે? મૂળ રૂપ. એટલે એમાં એસ કે ES લાગે નહીં, ગોનું વેન્ટ થાય નહીં, કંઈ ન થાય. જે શબ્દ હોય એમને રહેવા દેવાનું. ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ગો ટુ જૂનાગઢ. હા, તો મિત્રો અહીંયા પણ તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. હકાર થઈ ગયું, નકાર થઈ ગયું, અને હવે આવશે આપણું પ્રશ્નાર્થ. તો પ્રશ્નાર્થની અંદર આપણે પહેલાં જોયું કે કરતા પ્લસ ટુ બીનું, કરતા પ્લસ ક્રિયાપદ, કરતા પ્લસ ડુકેડસ, ડીડ, વિલ કે પછી નોટ પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. હવે આની અંદર પ્રશ્નાર્થમાં પહેલાં ટુ બીનું ક્રિયાપદ પહેલાં હુંવાળું ક્રિયાપદ આવશે. એટલે હુંવાળું ક્રિયાપદ ગોતવા પહેલાં, આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ છે તો એને ગોતતા પહેલાં હકાર અને નકાર એ શીખી ગયા છે હુંવાળા ક્રિયાપદમાં. સાદો વર્તમાનકાળ, સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ. અહીંયા છે આપણો સાદો વર્તમાનકાળ. સા હોય એટલે સાદો વર્તમાનકાળ, સા ભૂ એટલે સાદો ભૂતકાળ ને સા ભવિષ્યકાળ. હવે આ ક્રિયાપદો કેવા છે? આમાં બધા હુંવાળા ક્રિયાપદ છે. હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ બાકી છે એટલે પ્રશ્નાર્થ જોઈએ કેમ હોય તો એના માટે આપણે કર્તા ગોતવો પડશે. કર્તા કોણ છે આપણો? તે.
હવે અહીંયા વર્તમાન કાળ હોય, શું તે જુનાગઢ જાય છે? તો પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ડુ કે ડઝ આવશે. તો અહીંયા હી આવ્યો છે એટલે આપણે શું મૂકશું? ડઝ. શું તે જુનાગઢ ગયો? એ ભૂતકાળનું છે તો એમાં ડીડ આવશે, તો અહીંયા ડીડ. અને શું તે જુનાગઢ જશે? તો ભવિષ્યકાળ છે મિત્રો, તો અહીંયા શેલ કે વિલ આવશે. હવે આ બોક્સ પણ તમે સરસ રીતે ચેક કરી લો. અને પછી આવશે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ડુ કે ડઝ, ડીડ, શેલ કે વિલ, પછી કરતા, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. આમાં જવાનું છે, ગયો, જશે, પરંતુ નકાર છે એટલે ક્રિયાપદનું, પ્રશ્નાર્થ છે એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ ગો. પછી ક્યાંય જવાની વાત હોય તો ટુ અને જૂનાગઢનું જૂનાગઢ અને ક્વેશ્ચન માર્ક્સ મિત્રો. હવે આ વસ્તુ તમે ક્લિયર કરી લો એટલે વાત તમારી કમ્પ્લીટ. પહેલાં આપણે ટુ બીના ક્રિયાપદ જોયા, એ એક જ વાક્યની અંદર આપણે સમજી ગયા. પછી હુંવાળા ક્રિયાપદ જોયા છે, એમાં હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. એમ આ એક વિડિયાની અંદર આપણે 3 કાળનું મિશ્રણ જોયું છે અને એક સેન્ટેન્સની અંદર 3 કાળ આપણે પૂરા કર્યા છે મિત્રો. તો આ સરળ રીત તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને એક પછી એક કાળ હું તમને આવી જ શૈલીમાં સમજાવવાનું છે. તો મિત્રો વિડીયો છે મિસ નહીં કરતા. અને જો પાછળથી આવ્યા હોય અથવા તો નવા મિત્રો હોય અથવા તો જેને અધૂરો વિડીયો જોયા હોય તે ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને ધ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એ ત્રણેય વિડીયા જોઈ લે. એ ત્રણેય વિડીયાની લિંક છે એ આ વિડીયાના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં રાખેલી છે, તો એ જોઈ લે બરાબર. પછી આ વિડીયો પણ જોઈ લે એટલે આપણા 3 વિડીયા છે આપણા પૂરા થાય છે. હવે આજે મિશ્રણની એક્સરસાઇઝ કરી છે મિત્રો, તો એના માટે હું સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે અહીંયા પેજ તમારી સામે આવ્યું છે, એ પેજને તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. મિત્રો હું તમારો દોસ્ત અહેમદ તવાણી એક નાની રિક્વેસ્ટ કરું છું. તમારા માટે રોજ નવા વિડીયો લાવું છું. તો મિત્રો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે આ વિડીયોને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને જો વિડીયો ગમે તો કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ મિત્રો.